znanju šta ja vjerni, jako iščezajem tim da iščeznu, jako taje posle kodlica ognja. Pridite otvideni, a ženi blagovesnici, i Sionu ulazite, primi od nas radosti blagoveštenija, voskresenija Hristova. Krasujся, likuj, radujся, i Jerusalime, carja Hrista, dane nam život večni i veliju milost. Umilo se pomolimo na Gospoda, za da se osveti ova voda sa silazna dejstvo, Hrište vojne, za da sveti od Duh, da se pomolimo na Gospoda, za da sveže nova voda, očisti temnoto dejstvo na predveću za Trojicu, da se pomolimo na Gospoda, za da bi ova voda lekovita za dušiti temnoto i izguruvanje na svekakvo zlo, od viritelji, ljubitelji, prijatelji, da se pomolimo na Gospoda. Gospod Bog naš, da ne pokaže sinovi kjerki nasljednici na svoje to carstvo, prekupljenje te porasovanje to doba voda, da se pomolimo na Gospoda. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Pomilajkija presvetata, prečista, preblagoslovena, slavna, Vladičica naša, Bogorodica i sekule Djeva Marija, susite sveti, samite sebe, jedan drugi si od nas živa na Hrista Boga, da go predademe Tebje, Gospodi. Zašto Tebe ti prilega sveka slava, čest i poklonenje, na Otcu i Sinu ti sveti na Duh, svegi svetu naš, i Vositele Tvoji, amin. Potiusno, jako mrtav carju i Gospodi, tridneven voskresal jesi, Adam na vozi kotli uprazni smrt. Za svadba od Sedilija, Bajrak, početna cena je 300 denari. Moramo, hajde, moramo kad idete, budi tamo. 300! Po torpat 300! Po tretpat 300, neka moj napol. Storiot, svadbarski bajrak. Početna cena 200 denari. Po torpa 300. Po tretpa 300, neka mu je napomoć. Dobro. Kretiot, svadbarski bajrak, 100 denari početna cena. Samo i potega sive. Početna cena 100 denari. Siamo ora tu, ora poi tu devi.
Ostaje Konrad. Nama se plaćaka. Se on naš. Ja se spasao na. Najstariji od Bajrak od Svetilja Falbarska. Početna cena 100 denari. Za drugove Bajraci Vojsa Galagilos Daj mi. Pa? Za posebni od Bajra 500 denari. 500 po torpa. 500 po trepa. Odime kaj Češuka, odime kaj Krstot, od tuga stegnime udolu po kraljevata strana, po glavni otpad, odime kaj Jagolod koji šo go financira gospodino Živko Stojdesi. Deneska će biti podiganje na makedonsko do znam. Neka ni je napomoć na side Hristova voskresenja.
Ще паднете, не бързайте, не бързайте. Велче, полека. Левата страна. Не смейте да се ширите две по две, човек. Нема ширене по хлеба. Sotite, zarače. Daj mi meni raka, daj mi meni raka. Eto to. Bravo.
Aj potipko malce! Лаки пак, помилуй да се помолиме на Господа, Господи помилуй, Боже защити не спаси, помилуй запази не со Твоята благодат, Господи помилуй. Спомнувајќи ја пресветлата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг и си од живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Христос Воскресе из мъртви, смъртвию смърт попра, изушли во гробје, живот дарува. Христос воскресе из мъртви, смъртвию смърт попра, изушли во гробје, живот дарува. Христос воскресе из мъртви, смъртвию смърт попра. Да, добро. Почитувани пријатели, драги гости, во име на донаторот на ова свеченост, господинот Живко Стојчевски, кој моментално се наоѓа во Австралија, сакам да упатам поздрав до сите присутни гости. Истовремено да го поздравам присуството на градоначалникот на општина Дебрца, господинот Игор Трајковски. А сега околу програмата. Сега да го направиме чинот подигнување на македонското знаме. Тоа ќе го изведе внуката Стојчевска Елена. Понатака да подсетам ќе се обрати Лазе Стојчевски, братот на донаторот Живко. На крајот пред присутните ќе има враќање градоначалникот на општина Дебрца, господинот Игор Трајковски. Благодарам. Почитувани присутни, денес на третиот ден од Христовото воскресение, во нашево село е посебен голем ден кога го носиме крстот. Овој ден го одбележуваме со уште една наша победа и прослава за подигнување на националното знаме и знамето на Република Македонија на овој висок јарбол пред нас сите, нас донација на мојот брат Стојчевски Живко. Почитувани, замолен од мојот брат Живко, во негово име ви се обречем и сакам најнапред да ви го честитам да ви честитам најголемиот македонски празник Великден Христовото воскресение. Живко живее и работи во Австралија долги години, често доаѓа кај нас во негово присуство заради работните обврски со нас е кратко, но тој како човек хуманист и најголем донатор секогаш е присутен за секој човек во нашево село. Со неговите големи донации на парични средства, Живко не направи нас, жителите од село Ровник, да се гордееме со црквата Свети Илија, која е една од најдобрите храмови во нашето поднебје. Неговата дарежливост овозможи манастирот Света Петка да биде она што е денес, собиралиште на верници од целата наша
наша земја. Меѓутоа, Живко не застана со финансирање на она што денес го изнесов, туку тој не собра сите нас и денес уште посвечено да го прославиме овој Великденски ден и да се поклониме пред македонското знаме кое ќе се вее на овој висок јаврол, финансиран од неговите лични средства. Познавајќи го Живко како роден брат, јас лично му искажувам посебна благодарност, бидејќи тој мене ме имаше вклучено во досегашните негови финансирања, да бидам присутен таму каде што се гради, да го известувам за се што се гради и работи со неговите донирани средства. А јас грижливо и совесно ја исполнував неговата желба. Живко ќе биде целосно запознаен со денарчната свеченост што тој ни ја приреди, да го збогатиме великденското прославување со подигнување на македонското знаме на овој висок јаврол и изграден со негови лични средства. Основната девиза на мојот брат Живко е секогаш кога си во можност треба да помогнеш, верувам во неговата ваква мисла, а уште повеќе верувам дека Живко натаму ќе биде оној што е денес. На крај уште еднаш му се заблагодаруваме на Живко за ше што донираше за неговото и наше село, а на вас присутните уште еднаш ви ги честитам великденските празници. Благодарам. Само благодарим. Сега збор ќе земе градоначалникот на општина Дебрца, господинот Игор Страковски. Почитувани, прво сакам да ви честитам големиот христијански празник Великден и да ви посакам многу здравје, успеси и се што сакате да ви се оствари. Денес сме сведоци на подигањето на намето на Република Македонија во село Ровник, кое знаете сами да се биде македонец е голема одговорност, такви сме ние македонци во срце и душа. Голема благодарност до донаторот на овај јарбол и спомен што ќе биде во Ровник и воедно се приклучуваме како општина во една од општините што се во Република Македонија. Фактички го пратиме теркот со поставување на јарболи со македонски знамења и уште еднаш би му се заблагодарил на господин Живко Стојчевски и фамилијата Стојчевски од Ровник за донацијата со овој јарбол и ви посакувам уште еднаш честит празник и многу здравје и успеси. Благодарам. Почитувани присутни, можете тука да се почестите со мало локумче и сокче ракија за одбележување на овај ден и посебно покана за горе ке имаме на кафенце и сокче. Миги солове да не сете за помидба. Не, вака се вртат, убе се урика. Да? Врно? Аха, добро. А вака срдејко надо. Так. Да вртам па ќе Убе. Ајде нека ни помоши. Господа ни е на помош.
Що беше проблема? Како? Една събрана ще е по дома? Ще не кажа. Да ми каже и аз дома ще направя. Ще вземем на дома отмък. Folklorna grupa Bapčorki selo Rovnik. Altına koydum bana.